Да, добре. Окей. Можеме да почнеме или да причекаме што малку? Почитувани, продолжуваме со информирање на јавноста во однос на одзивот на гласањето на вториот круг од локалните избори, со пресекот кој што е направен во 13 часот и податоците кои што се пристигнати до Државната изборна комисија до 13 часот. За излезеноста на гласачите за град Скопје до 13 часот, процентот на избирачи кои што гласале на избирачките места, од кои што се пристигнати податоци до Државната изборна комисија, изнесува 15,28%, односно гласале на овие избирачки места 71.849 гласачи. Вкупниот број на избирачи кои што се запишани во избирачкиот список изнесува 474.304 гласачи, а податоци од кои што се пристигнати од избирачките места се 678 избирачки места, што во проценти значи 98,98% пристигнати податоци до Државната изборна комисија. Статистиката по општини за излезеноста до 13 часот е следна. Општина Аеродром 19,21%, општина Бутел 13,30%, општина Гази Баба 14,24%, Ѓорче Петров 15,92%, општина Карпош 22,14%, Кисела Вода 19,57%, општина Сарај 3,58%, Центар 21,58%, Чаир 5,34% и Шуто Ризари 12,78%. Најголема излезеност за градоначалник на град Скопје се забележува во општините Карпош со 22,14%, потоа општина Центар 21,58% и Кисела Вода со 19,57%, додека во општините каде што се забележува најмала излезеност до 13 часот, тоа се општините Сарај со 3,58% и Чаир со 5,34%. Во однос на споредбата со одзивот на гласачите во првиот круг и пресекот направен тогаш во 13 часот, излезеноста била 20,07%. Во однос на одзивот на гласачите по општини, со пресекот во 13 часот, процентот на избирачи кои што гласале на избирачките места, од кои што се пристигнати податоци до Државната изборна комисија, изнесува 19,96%, односно гласале 134.124 гласачи, а бројот на избирачки места од кои што пристигнале податоци во Државната изборна комисија се 1279, односно изразено во проценти 93,15%. По општини излезеноста е следна. Аеродром 19,21%, општина Боговиње 16,02%, Брвеница 29,73%, Валандово 25,67%, Виница 23,16%, Дебар 15,32%, Дебрца 26,54%, Демир Капија 34,21%, Дојран 31,21%, општина Долнени 20,81%, Зрновци 27%, Карпош 22,14%, Кичево 29,37%, Конче 28,30%, Кочани 18,46%, општина Крушево 34,86%, Куманово 13,34%, Лозово 34,54%, Македонска Каменица 24,64%, Македонски Брод 24,99%, општина Могила 18,13%, Неготино 24,17%,
Probi Shtip 36,66%, Rankovce 31,47%, Rosoman 27,10%, Struga 16,77%, Studeničani 16,74%, Tetovo 19,31%, Centar 21,61%, Češinovo Obleševo 27,93%, Čučer Sandevo 29,55% i Šuto Rizari 12,78%. Споредено со првиот круг, излезеноста во 13 часот била 20,12%. Тоа е статистиката според податоците пристигнати во Државната изборна комисија. Сакаме да најавиме дека со почеток во 14 часот Државната изборна комисија ќе одржи јавна седница. Ве покануваме истото да ја проследите. Ви благодарам. Të nderuar pjesëtar të medjave, të nderuar qytetarë dhe qytetare të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve akumuloi të dhëna nga gjithsejt 93,15% të vendvotimeve sa i përket jehonës së votuesve deri në ora 13. Sipas këtyre të dhënave, gjithsej 671.892 qytetarë dhe qytetare kanë shfrytzuar të drejtën e tyre të votës. Thënë kjo në përqindje 19,96% është jehona e votuesve deri në ora 13. Krahasuar me raundin e parë të zgjedhjeve, atëherë në të njëjtën kohë jehona e votuesve ishte 20,12%. Në këtë rast theksojmë që vërrehet një ulje e vogël e jehonës së votuesve. Sipas të dhënave nga komunat ku kryhet votimi për raundin e dytë, numrat flasin kështu. Në komunën Aerodrom 19,21%, komunën e Bogovinës 16,02%, në Brvenic 29,73% dhe është njëra ndër komunat ku veçohet jehon më e lartë e votuesve. Në Vallandov 25,67%, në Vinic 23,16%, në Dibër 15,32%, veçohet si një nga komunat me jehon më të ulët të votuesve. Në Debërc 26,54%, në Demirkapi 34,21%, në Dojran 31,21%, një nga komunat me jehon më të lartë të votuesve. Dolnen 20,81%, në Zrnovc 27%, në Karposh 22,14%, në Kërçov 29,37%, në Konqe 28,30%, në Krushev 34,86%, në Kumanov 13,34%, një ndër komunat gjithashtu me jehon më të ulët të votuesve. Në Lozov 34,54%, në Makedonska Kamenic 24,64%, në Makedonski Brod 24,99%. Në komunën e Mogilës, jehona e votuesve është 18,13%, gjithashtu një ndër komunat me jehon të votuesve më të ulët. Në Negotin, 24,17%, në Probi Shtip, 36,66%, në Rankovc, 31,41%, në Rosoman, 27,10%, në Strug, 16,77%, në Studeničan 16,74%, në Tetov 19,31%, në Qeshinov dhe Obleshev 27,93%, në komunën Qendër 21,61%, dhe në komunën e Quqër Sandevës 29,55% dhe Shutorizar 12,78%. Kuptohet veçohet si një nga komunat me jehon më të ulët.
Sa i përket votimit për kryetar të qytetit të Shkupit, jehona e votuesve është 15 presje 28%. Po i krahasuam këto të dhëna me raundin e parë të votimit në komunën e, në fakt për kryetar të qytetit të Shkupit me 19 muajt që kaloi, dalja ishte 20 presje 0,7%, që vërehet një ulje afër 5%. Ndërsa sipas komunave, për votim për kryetar të qytetit të Shkupit në komunën e Aerodromit, jehona e votuesve është 19 presje 21%, në komunën e Butelit 13 presje 30%, në komunën Gazibab 14 presje 24%, në komunën e Gjorgje Petrovit 15 presje 92%, në komunën Kyselavod 19 presje 57%, në komunën Karposh 22 presje 14%, në komunën e Sarajt 3 presje 58%, në komunën Qendër 21 presje 58%, në Çajir 5 presje 34% dhe në komunën e Shuto Orizarit 12 presje 78%. Vërehet jehon me ullet e votuesve në Butel, Saraj, Çajir dhe Shuto Orizare, ndërsa komunat tjera me përqindje ashtu si që potencuam janë ati këtu diku. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve paralajmëroi se në orën 14 do të mbajë seancë të hapur, andaj ju ftoj që të ndjekni seancën dhe të keni mundësi dhe të parashtroni pyetje në lidhje me procesin zgjedhor. Patjetër. Mikrofonin, lutem. Тук микрофонът наистина няма да биде проблем да постъпа. Дали до сега пристигна никакви представки за евентуално нарушуване на изборниот молк до Државната изборна комисија? До Државната изборна комисија се стигнати само информации во однос на тоа прашање, постапуваат институциите кои што се надлежни, се што треба во однос на ова да се информира, Државната изборна комисија би информирала до крај на денот. Edhe në këto zgjedhje përsëritet fenomeni I personave të vdekur në lista zgjedhore. Çfarë ka ndërmarrë konkretisht KSZ-ja në këtë drejtim për pastrimin e listave? Tash sa I përket listës zgjedhore, Komisioni Shtetëror I Zgjedhjeve doli me njoftim për disa media të cilët parashtruan këtë pyetje në afatin dy javor ndërmjet raundit të parë dhe raundit të dytë, ku potencoi që ne në bazë të kodit zgjedhor, në bazë të kompetencave tona, bëjmë azhurnimin e listës zgjedhore 4 herë gjatë vitit. Këtu është edhe procesi inspektimit publik të listës zgjedhore dhe të gjithë personat e interesuar, kuptohet këtu edhe partitë politike kanë patur rastin që të bëjnë kontrollin e këtyre të dhënave. Kuptohet, lista zgjedhore është kategori e gjallë, kategori e cila ndryshon gjatë këtyre proceseve të kontrollit dhe të intervenimit në listën zgjedhore dhe ajo mbyllet në afat të caktuar në procesin zgjedhor dhe pas atij afati nuk ka asnjë ndryshim sepse edhe vetë kodi zgjedhor I definon kompetencat sa I përket kësaj çështje. Me thonë është e njëjta listë zgjedhore e cila gjendej në vend votime me 19 kur edhe u mbajt raundi I parë I zgjedhjeve. Kuptohet se cili reagim do të merret parasysh kur ky proces zgjedhor të mbarojë dhe sigurisht që në bashkëpunim me organet tjera me të cilët e ndërtojmë dhe e krijojmë listën zgjedhore do të identifikohen dhe do të veprohet edhe në bazë të këtyre reagimeve të cilët pasuan ndërmjet dy raundeve. Sepse edhe në një përgjigje të drejtorisë të libra për udhëheqjen e librave am ato zotohen se raportojnë rregullisht për këtë çështje, mirë po prap po përsëritet ky problem. A ka adresë fajësia që dikush ndërmarrë diçka? E përsëris edhe një herë, Komisioni Shtetëror I Zgjedhjeve vepron në bazë të kompetencave të veta sa I përket listës zgjedhore dhe ato janë inspektimi publik I listës zgjedhore ku çdo qytetar ka të drejtë të reagojë në qoftë se gjatë këtij inspektimit
hasën në të dhënat të cilët nuk janë adekuate, nuk janë ashtu siç duhet në listën zgjedhore. Ne vazhdimisht bëjmë thirrje për gjithë qytetarët në shtet të jenë pjesë e kontrollit publik të listës dhe bashkërisht të ndihmojnë në korrigjimin e listës zgjedhore. Prapë e potencoj që gjatë kohës ndërmjet 2 raundeve nuk kemi asë mundësi ligjore që të intervenohet në listën zgjedhore. Kjo sigurisht që do të bëhet në pasmbarimit të këtyre zgjedhjeve dhe sigurisht që do të intensifikohen bashkëpunimet me organet me cilët bashkarisht e ndërtojmë listën zgjedhore. Drejtoria e librave am, Ministria e Punëve të Brendshme, enti shtetëror për statistikë etj. На половина от гласањето во текот на денешниот ден, дали има некои пријави за неправилности, нерегуларности, технички проблеми на некои избирачки места, како досега се одвива гласањето и дали имате представки и пријави од граѓани кои не можат да си го остварат своето гласачко право? До сега нема пријави за неправилности официјално стигнати до Државната изборна комисија. Во однос на приговорите за лично избирачко право, како стигнува до Државната изборна комисија, така и истите се решаваат. Седницата во 14 часот е поради некои проблеми или е тековна седница? Седницата ќе се разгледуваат приговори и ќе се информираме за постапката за наблюдување на изборите. Ако немате други прашања, ве поканувам да ја следите седницата во 14 часот.